I'm Dr. Rajni from Insight Health, working as a functional nutritionist. And today, the reading room of Insight Health, we are reading the topic like how the nutritional supplements work in diabetes. So, what is the need of the support of nutrients in diabetes? Several clinical trials have found that individuals with preclinical diabetes or impaired glucose tolerance have significantly increased levels of oxidative stress. Often, these same people have depleted antioxidant defense systems. Other studies have revealed that oxidative stress was more significant in those with secondary complications of diabetes, such as retinopathy, means damage caused by diabetes to the blood vessels in the back of the eye that can lead to blindness, or cardiovascular diseases. The researchers conducting these studies concluded that antioxidant supplements should be added to the traditional diabetic treatments as a way to help reduce these complications. Several studies have shown that all antioxidants may improve insulin resistance. It is important that a diabetic take a good mixture of several antioxidants in supplementation at optimal, not RDA. See chapter 17, Dr. Ray is stating like that. In my research and medical practice, I have learned that several micronutrients are normally deficient in patients with preclinical and full-blown diabetes. So, Dr. Ray പറയുന്നത് മറ്റുള്ള ഡിസീസസിലുള്ള പോലെ തന്നെ ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ് ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസിലും വളരെ കൂടുതൽ തന്നെയാണ്. സോ ഇമ്പയർഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ടോളറൻസ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ പ്രീ ക്ലിനിക്കൽ ഡയബറ്റീസിലായാലും ഫുൾ ബ്ലോൺ ഡയബറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസിലായാലും നല്ല രീതിയിലുള്ള ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് ഉള്ളിലേക്ക് ചെല്ലണം എന്ന് തന്നെയാണ്. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളതല്ല, ഡയബറ്റീസിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഈ പറയുന്ന ന്യൂട്രിയൻസിനും ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസിനും സാധിക്കും. എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ന്യൂറോപ്പതി, നെഫ്രോപ്പതി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം. അപ്പോൾ കണ്ണിനെ ബാധിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള കണ്ണിൻ്റെ ഐസൈറ്റിനെ, ബ്ലൈൻഡ്നെസ്സിന് കാരണമാകുന്ന, ഡയബറ്റീസ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ബ്ലൈൻഡ്നെസ്സിന് കാരണമാകുന്ന റെറ്റിനോപ്പതി എന്ന് പറയുന്ന ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് എല്ലാം എത്തിച്ചേരാതിരിക്കാനായിട്ട് ഈ പറയുന്ന ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റ് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്റ്റിമൽ ലെവൽ ന്യൂട്രിയൻസ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം എടുത്തു പറയുന്നത്. ഡോക്ടർ റേ പറയുന്നത് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്റ്റിമൽ ലെവൽ RDA എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, അത് റെക്കമെൻഡഡ് ഡയറ്ററി അലവൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഡോസിലാണ് പലരും ഉപയോഗിക്കാൻ നോക്കുക. പക്ഷെ അത് പോരാ, ഓരോ വ്യക്തിക്കും ആവശ്യത്തിനനുസൃതമായിട്ടുള്ള ഓപ്റ്റിമം ലെവൽ ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസ് എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. സോ നൗ കമ്മിങ് ടു ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി മിനറൽ. കുറച്ച് മിനറൽസിനെ പറ്റിയാണ് ഡോക്ടർ റേ പറയുന്നത്. ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സോ വൺ അമംഗ് ദീസ് ഈസ് ക്രോമിയം. Chromium is critical in the metabolism of glucose and the action of insulin. But studies show that 90% of the American population has a chromium deficiency. Chromium has been shown to greatly improve insulin sensitivity, especially in those who are deficient in this mineral. Diabetic patients and patients with syndrome X need 300 microgram of chromium in supplementation. So 300 microgram എങ്കിലും ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസിന് അത് ദിവസവും ചെന്നിരിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ വളരെ എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് മെറ്റബോളിസത്തിൽ. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസുലിൻ സെൻസിറ്റിവിറ്റി അതിന് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ക്രോമിയം എസെൻഷ്യൽ ആണെന്ന് പറയുന്നു. വൈറ്റമിൻ ഇ not only improves antioxidant defenses but also seems to help the body in the problem of insulin resistance. Research reveals that a low vitamin E level is an independent and strong predictor for the development of adult onset diabetes. Individuals who have low levels of vitamin E have a 5-fold higher risk of developing diabetes than those with a normal amount of vitamin E. സോ ക്രോമിയം ഡെഫിഷ്യൻസി അമേരിക്കൻസിലൊക്കെ 90%ഉം ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസിൽ കുറവാണ്, ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ വൈറ്റമിൻ ഇ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ആ പ്രോബ്ലത്തിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും അതേപോലെ തന്നെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി കൂട്ടാനായിട്ട് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും.
ഒരു വൈറ്റമിൻ ഇ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ളത് ഒരു സ്ട്രോങ് പ്രഡിക്റ്ററാണത്, തെളിയിക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ടറും കൂടിയാണ് വൈറ്റമിൻ ഇ എത്രയുണ്ട് ശരീരത്തിൽ എന്നുള്ളത്. സോ വൈറ്റമിൻ ഇ ലെവല് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിൽ 5 ഇരട്ടി സാധ്യതയാണ് ഡയബറ്റിക് ആവാനായിട്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് മെഗ്നീഷ്യം. Magnesium deficit has been associated with both type 1 and type 2 diabetes as well as an increased risk of retinopathy in diabetic patients. Studies show that when this deficiency is corrected in the elderly, insulin function improves significantly. Magnesium നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു എലമെൻ്റാണ്, ഒരു മിനറലാണ്. പച്ചിലകളിലും പച്ച ഉള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളിലും ഉള്ളൊരു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ളതും കൂടിയാണ്. സോ ടൈപ്പ് 1 ടൈപ്പ് 2 ഡയബറ്റീസിലായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിൽ മെഗ്നീഷ്യം വളരെ കുറവായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. റെറ്റിനോപ്പതിയുള്ള എല്ലാ പേഷ്യൻസിലും മെഗ്നീഷ്യം കുറവ് തന്നെയാണ്. സോ ഇത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, മെഗ്നീഷ്യം ഡെഫിഷ്യൻസി നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അത് ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള അത്രയും കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇൻസുലിൻ ഫങ്ഷൻ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു, സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ട് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് സ്റ്റഡീസ് കാണിക്കുന്നത്. Unfortunately, diagnosing magnesium deficiency is very difficult. Typically, serum magnesium levels are tested where only a trace amount of the body's total magnesium is located. Cellular levels of magnesium are much more sensitive and accurate. However, these can be tested only in research labs, not in hospitals. This is why magnesium deficiency is so underdiagnosed. We all need at least 400 to 500 milligram of magnesium in supplementation. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആരോഗ്യമുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെയും 400 തുടങ്ങി 500 മില്ലിഗ്രാം വരെ മെഗ്നീഷ്യം സപ്ലിമെൻറ്റേഷനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ലാബ് ടെസ്റ്റുകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മെഗ്നീഷ്യം ഡെഫിഷ്യൻസി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്ലഡ് സെറത്തിലെടുക്കുന്ന ടെസ്റ്റുകൾ നടത്താറില്ല. പക്ഷേ ലാബ് റിസർച്ച് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലാബുകളിൽ, റിസർച്ച് വർക്ക് നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ മെഗ്നീഷ്യം ഡെഫിനറ്റ്ലി ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ ലാബിൽ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അത് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടില്ല. സോ ഇത് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടേണ്ട ഒരു മിനറൽ ആണെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ആധിക്യം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള എഫക്റ്റ് വളരെ കുറവായിട്ടാണ് കാണാറുള്ളത്. അത്രയൊക്കെ നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് ചെല്ലാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ മെഗ്നീഷ്യം ഉള്ളിലേക്ക് ആവശ്യം തന്നെ, സെല്ലുലാർ ലെവലിൽ മെഗ്നീഷ്യം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്താൽ തന്നെ നമ്മുടെ ബ്ലഡിൻ്റെ നേച്ചറും ബോഡിയുടെ മസിൽസിൻ്റെ എല്ലാം വീക്ക്നെസ്, പെയിൻ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് കാണാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് കണ്ണിന് റെറ്റിനോപ്പതി, ഡയബറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വരുന്ന റെറ്റിനോപ്പതിയിൽ അങ്ങനെ തന്നെ. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് വെനേഡിയം. വെനേഡിയം ഈസ് നോട്ട് എ വെൽ നോൺ മിനറൽ ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ ദി ഡയബറ്റിക്. It has been shown to significantly increase insulin sensitivity when taken in supplementation. A diabetic needs to take 50 to 100 microgram of vanadium in supplementation each day. 50 മുതൽ 100 മൈക്രോഗ്രാം വനേഡിയം നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് സപ്ലിമെൻ്റ് ആയിട്ടെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അത്ര നമുക്ക് പരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു മിനറൽ അല്ല വനേഡിയം, പക്ഷേ അത് ഡയബറ്റിക് എന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ വളരെ എസെൻഷ്യലാണ്. ഇൻസുലിൻ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസിൻ്റെ ബോഡി സെൻസിറ്റിവിറ്റി എല്ലാം, ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള അവസ്ഥ, ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് വനേഡിയം ആവശ്യമുണ്ട്. I have been amazed at what can be achieved with patients who are willing to change their diet, start exercising, and take nutritional supplements with key minerals and antioxidants that improve the body's sensitivity to insulin. Along those lines, here is one case history I love to tell. താഴെ ഒരു കേസ് ഹിസ്റ്ററി പറയുവാണ് ഡോക്ടർ റേ. അതിനു മുമ്പ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എത്ര എളുപ്പമാണ് ഭക്ഷണം കുറച്ച് മോഡിഫൈ ചെയ്യുക, എക്സസൈസ് തുടങ്ങുക, ന്യൂട്രീഷൻ സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുക, ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ബോഡി സെൻസിറ്റിവിറ്റി, ഇൻസുലിൻ്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഡയബറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം എത്ര സിമ്പിളാണെന്നാണ് ഡോക്ടർ റേ പറയുന്നത്. അതിൽ ടൈം ഡ്രീം ഹാഡ് ബീൻ ടു ജോയിൻ ദ പീസ് കോർപ്സ്, കെയിം ടു മീ ഫോർ ദ ഓർഗനൈസേഷൻസ് റിക്വയർഡ് ഫിസിക്കൽ. During the exam, Matt complained that he had been really thirsty and urinating quite often. Since he was only 23, he did not understand why he needed to go to the bathroom several times each night. So മാറ്റിൻ്റെ ഈ റിയൽ സ്റ്റോറിയിൽ ഡോക്ടർ റേ പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ജോലി വിഭാഗത്തിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റിന് വന്നതായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഭയങ്കര ദാഹം അനുഭവപ്പെടുന്നു, എപ്പോഴും യൂറിനേഷൻ ടെൻഡൻസി ഉണ്ട്, മാത്രമല്ല രാത്രി പലതവണ എണീക്കേണ്ട അവസ്ഥയും ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാണ് ഈ 23 വയസ്സായിട്ടുള്ള മാറ്റ് ഡോക്ടർ റേയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത്. ഐ ഡ്രൂ എ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ഫോർ മാറ്റ്
and it came back at 590, a level so dangerously high. I admitted him to the hospital and started immediate infusion of intravenous insulin. When his blood sugar did not respond well to this treatment, I consulted an endocrinologist. This physician also had problems controlling Matt's diabetes and ended up giving him higher doses of insulin than he had ever given a patient before. At one point, Matt was taking 90 units of insulin twice a day. A normal dose is approximately 10. സോ ഇതിൽ വളരെ അപകടകരമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഷുഗർ ആണ് കണ്ടത്. മാറ്റിന് 590 അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്രയും ഹൈ ആയിട്ട് ഈ ചെറിയ ഒരു ഏജിൽ കാണാറില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ റേ ഇൻസുലിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, ഇഞ്ചെക്ഷൻസ്. പക്ഷേ ഇൻട്രാവീനസ് ഇൻസുലിൻ കൊടുത്തിട്ടും അത്രയൊന്നും ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് കാണുന്നില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു എൻഡോക്രൈനോളജിസ്റ്റിനെ സജസ്റ്റ് ചെയ്തു. അവിടെ പോയിട്ട് മാറ്റ് അവിടെ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അണ്ടറിലും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഹൈ ഡോസസ് ഓഫ് ഇൻസുലിൻ എടുത്തു. ഇൻസുലിൻ ഏകദേശം 90 ആണ്, 2 തവണ 90 വെച്ചിട്ടാണ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് സാധാരണ 10 കൊടുക്കാറുള്ളതെന്നാണ് ഡോക്ടർ റേ പറയുന്നത്, നോർമൽ ഡോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആഫ്റ്റർ മാറ്റ് ഫൈനലി സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ദ ഹോസ്പിറ്റൽ, I suggested that he take lifestyle changes while still taking insulin. He agreed and began working out, eating food that would not spike his blood sugars, and taking mineral and antioxidant tablets. Matt was dedicated and did well staying with this program. His weight started to fall, and gradually he was able to decrease the amounts of prescribed insulin. Month after month he improved. സോ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് എൻഡോക്രൈനോളജിസ്റ്റിൻ്റെ അണ്ടറിലെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഹോസ്പിറ്റലിൽ വിട്ടു, വീട്ടിലേക്ക് പോയി. എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് ഡോക്ടർ റേ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ചസും മറ്റുള്ള ന്യൂട്രിയൻസും എല്ലാം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ബ്ലഡ് ഷുഗർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള തരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്ക്, എക്സസൈസുകളിലേക്ക് എല്ലാം പോകാനായിട്ട് നിർദ്ദേശിച്ചു. അങ്ങനെ മാറ്റിൻ്റെ വെയിറ്റ് കുറച്ചൊക്കെ കുറഞ്ഞു വന്നു തുടങ്ങി, ഷുഗർ കൺട്രോളിലായി തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഓരോ മാസവും ഇൻസുലിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു വന്നു. മാറ്റ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്തും കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. 4 months after his visit for the physical, Matt came into my office and informed me that his blood sugars were normal and that he wasn't taking any insulin. 4 മാസത്തിന് ശേഷം, എന്നാണോ ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റിന് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിന് ശേഷം 4 മാസത്തിനുള്ളിൽ മാറ്റ് വന്നിട്ട് ഡോക്ടർ റേയുടെ ഓഫീസിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാനിപ്പോൾ ഇൻസുലിൻ എടുക്കുന്നില്ല, എൻ്റെ ബ്ലഡ് ഷുഗേഴ്സ് എല്ലാം നോർമലാണ് എന്നുള്ളത്. Knowing his history, I really didn't believe him, so I checked his fasting blood sugar. The result was 84. ഡോക്ടർ റേക്ക് അത്ര ഉറപ്പൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, പക്ഷേ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ചെക്ക് ചെയ്തു, ഫാസ്റ്റിങ്ങിൽ 84 ആയിരുന്നു. I then challenged him with a sugar load and checked his blood sugar 2 hours later. പിന്നെ നല്ല ഹൈ ഷുഗർ കുറച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം 2 മണിക്കൂറിന് ശേഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ചെക്ക് ചെയ്തു. ഇറ്റ് വാസ് 88 within normal limits. His hemoglobin A1C was 5.4. HbA1c 5.4 ആയിരുന്നു, വിച്ച് ഓൾസോ വാസ് നോർമൽ. മാറ്റ് വാസ് നോ ലോങ്ങർ ഡയബറ്റിക്. അങ്ങനെ മാറ്റ് ഇത്രയും ഹൈ ലെവലിലുള്ള ഒരു ഷുഗർ ലെവൽ വന്നതിന് ശേഷം, ഹൈ ഡോസ് ഓഫ് ഇൻസുലിൻ എടുത്തതിന് ശേഷം 23 വയസ്സുള്ള മാറ്റ് 4 മാസത്തിനുള്ളിൽ നോർമൽ ഫാസ്റ്റിംഗ് ഷുഗറിൽ, നോർമൽ പോസ്റ്റ് പ്രാൻഡിയൽ ബ്ലഡ് ഷുഗറിൽ, നോർമൽ HbA1cയിൽ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതിനർത്ഥം മാറ്റ് ഇനി ഡയബറ്റിക് അല്ല, ഇപ്പോൾ ഡയബറ്റിക് അല്ല എന്നുള്ളതാണ്. I then had the difficult task of writing a letter to the Peace Corps explaining that Matt was at one time an insulin-dependent diabetic, but now was no longer even diabetic. I feared that the unusual report might disqualify Matt and end his dream of service. But the Peace Corps repeated his blood work and concluded too that he was no longer diabetic. ഇനി മാറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നത് പീസ് കോപ്സ് എന്നുള്ള ആ വിഭാഗത്തിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ സെർവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡയബറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ 23 വയസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരാളെ ഒരു വിധത്തിലും എടുക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയായിരുന്നു ഡോക്ടർ റേക്കൊരു ഉള്ളിലൊരു പേടിയുണ്ടായിരുന്നു, ഇതുവരെന്താണ് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുമോ എന്നൊക്കെ. പക്ഷേ അവരുടെ സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി പീസ് കോപ്സിന് മാറ്റിൻ്റെ ബ്ലഡ് ഷുഗേഴ്സ് എല്ലാം പിന്നെ എല്ലാം റിവൈസ് ചെയ്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി. അവർ കൺഫേം ആയിട്ട് എല്ലാം നോർമലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു. Matt joined the Peace Corps and spent 2 years in Africa. The organization actually flew him out of the bush to a hospital every 6 months for tests to be sure his blood sugars remain normal. He said, staying with the balanced diet,
I had recommended was a challenge. But by eating the unprocessed grains that were available, he did very well. So, ഡോക്ടർ റേ പറഞ്ഞുള്ള ഡയറ്റെല്ലാം അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പീസ് കോപ്സ് 2 വർഷം മാറ്റിനെ ആഫ്രിക്കയിലേക്കാണ് വിട്ടത്. ഈവൻ ദർ അവിടെ പോയിട്ട് പോലും എല്ലാ 6 മാസത്തിനുള്ളിലും അവിടുന്ന് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകളും കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാം നോർമലായിട്ട് തന്നെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അങ്ങനെ നല്ലൊരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലും എക്സസൈസും ന്യൂട്രീഷണൽ സപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാമിലും ആയിട്ടാണ് മാറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ സ്വന്തം സ്ഥലത്തല്ലാതെ പോലും വേറെ ഒരു രാജ്യത്ത് പോയി നിന്നിട്ട് പോലും നല്ല ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി ഇരിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒരു വെല്ലുവിളിയാണെന്ന് മാറ്റ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. I had the privilege of seeing Matt again last month in my office. He is now finished with his tour in the Peace Corps and still maintains normal blood sugars. He also informed me that he stayed with the program I initially laid out for him and he has dropped his weight from 315 pounds down to 205 pounds. He said the weight just came off without his even trying once his blood sugars returned to normal and he had corrected the insulin resistance. സോ കഴിഞ്ഞ മാസം മാറ്റ് പിന്നെയും എൻ്റെ ഓഫീസിൽ വന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഈവൻ ടൂറെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളപ്പോൾ പോലും പീസ് കോപ്സിൻ്റെ ടൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നപ്പോൾ പോലും മാറ്റിൻ്റെ ബ്ലഡ് ഷുഗേഴ്സ് നോർമലായിരുന്നു. മാത്രമല്ല ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ കൂടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ 315 പൗണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്ന വെയിറ്റ് 205 പൗണ്ട്സിലേക്ക് വന്ന് അത് അങ്ങനെ അതിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മാറ്റ് പറയുന്നത്. I believe that many other persons who are borderline or fully diabetic can experience a similar change in their physical health. If you struggle with diabetes, are you willing to invest in necessary lifestyle changes to free yourself from a dependency on medication and live a healthier life? So, Dr. Ray ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊരു ബോർഡർ ലൈൻ ഡയബറ്റിക് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ളായിട്ട് നല്ല ഹൈ ഷുഗർ ലെവലുള്ള ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ആളായിക്കോട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ചേഞ്ചസ് വരുത്തിക്കൊണ്ട് ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലും ഫിസിക്കലി ഉള്ള ചേഞ്ചസ് വരുത്തിക്കൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ മെഡിസിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലുള്ള ഒരു ലൈഫ് വിട്ടിട്ട് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫിലേക്ക് പോയി കൂടാ എന്നാണ് ഡോക്ടർ റേ ചോദിക്കുന്നത്. റിമെമ്പർ, you want to control your diabetes and at least maintain a hemoglobin A1C of less than 6.5. This is very difficult to do with medication alone. So, HbA1c എന്നുള്ളത് 6.5 താഴെയും ഡയബറ്റിസ് കൺട്രോളിലായിട്ട് നോർമലായിട്ട് നിൽക്കുകയും ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അത് മെഡിസിൻ കൊണ്ട് മാത്രം സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല എന്ന്. ദിസ് ഈസ് ട്രൂ ആക്ച്വലി. സോ ഡോക്ടർ, ദിസ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഡു വിത്ത് മെഡിക്കേഷൻ എലോൺ. ഒരു മെഡിസിൻ കൊണ്ട് മാത്രം HbA1c 6.5 താഴെയും നോർമലായിട്ടുള്ള ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫ് നടക്കില്ല എന്നാണ്. അപ്പോൾ അതിനെന്ത് വേണമെന്നാണ് നേരത്തെ തന്നെ ഡോക്ടർ റേ പറഞ്ഞത്. കറക്റ്റ് ഡയറ്റ് ആയിരിക്കണം, എക്സസൈസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളത്. അപ്ലൈയിങ് ദീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ടു യുവർ ഓൺ ലൈഫ് വിൽ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്ലി ഇംപ്രൂവ് യുവർ ഡയബറ്റിക് കൺട്രോൾ. You should watch your blood sugars closely when you begin these lifestyle adjustments. If the blood sugars drop too much, you need to consult your doctor so he can adjust your medication. So മെഡിസിൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻസുലിൻ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഷുഗർ ലെവൽ താന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആരാണോ ട്രീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫിസിഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് മെഡിസിനിലെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ വരുത്തുകയാണ് വേണ്ടത്. As I said earlier, diabetes mellitus is increasing at epidemic proportions. വളരെ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഈ രോഗം എല്ലായിടത്തും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഡയബറ്റീസ് എന്നുള്ളത്. In spite of the billions of dollars spent on this disease, we are losing the battle. Physicians and lay people alike must refocus their attitudes and attack insulin resistance rather than elevated blood sugars. When we see elevated triglyceride levels along with lower HDL cholesterol levels, hypertension or unusual weight gain, we need to recognize the possible development of syndrome X and accelerated cardiovascular damage that may have already begun. സോ ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ രോഗം എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെ പടർന്ന് വരുന്നതിനോട് കൂടെ തന്നെ എത്രത്തോളം കോടിക്കണക്കിന് പൈസ മുടക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും എല്ലാവരും ഇതിൽ പരാജയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
സോ ഫിസിഷ്യൻസ് ആണെങ്കിലും ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസിന് വേണ്ടി മെഡിസിൻ തന്നെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഇൻസുലിൻ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എലിവേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ ഉണ്ടാകുന്നതിനൊപ്പം ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ്സ് ലെവൽ കൂടുന്നു, HDL ലെവൽസ് കുറഞ്ഞു പോകുന്നു, ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു, വളരെയധികം വെയിറ്റ്, ഒന്നുകിൽ വളരെയധികം വെയിറ്റ് കൂടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന മസിൽ ലോസ് കൊണ്ട് വെയിറ്റ് ഒരുപാട് കുറഞ്ഞു പോകുന്നു. സിൻഡ്രോം എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ സെൻസിറ്റിവിറ്റി, ഈ വക കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം അപകടകരമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള മാറ്റം ശരീരത്തിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. Rather than simply treating the diseases that insulin resistance causes, we need to aggressively treat the insulin resistance itself. Isn't it amazing that such simple lifestyle changes can affect the near miracle, the disappearance of diabetes? സോ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസിനെ നോക്കാതെ ഇൻസുലിൻ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഡയബറ്റീസിൻ്റെ ഷുഗർ ലെവൽ കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള അങ്ങനെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ശരിയായിട്ടുള്ള ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ കൂടെ ഒരു അത്ഭുതം പോലെ തന്നെ ഈ ഷുഗർ എന്നുള്ള പറയുന്ന ഹൈ ഷുഗർ ലെവൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാറിയിട്ട് ഡയബറ്റീസ് എന്ന് മാറിയിട്ടുള്ളത് അത് അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നത് നമുക്ക് കണ്ടുകൂടെ എന്നാണ് ഡോക്ടർ റേ പറയുന്നത്. വൺ മോർ സ്റ്റോറി ഡോക്ടർ റേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മീറ്റ് ജോ. Joe was 41 when he came into my office for a routine annual physical. He was feeling great and had absolutely no complaints. He just felt he needed a thorough checkup because he hadn't had a physical for several years. During the routine appointment, he drew some blood. Because Joe felt so good, I was surprised and concerned when my lab technician showed me Joe's blood. It looked pink instead of red. After the technician spun the blood in the centrifuge, the upper portion of the sample looked like cream, meaning it was loaded with fat. The lab report indicated that Joe's cholesterol was 250, his HDL cholesterol was 31, and his triglyceride level was abnormally high at 1208. Triglyceride levels should be less than 150 and the triglyceride HDL ratio should be less than 2. Joe's ratio was nearly 40. Although his fasting blood sugar level was normal, it was soon obvious that Joe had developed syndrome X, a precursor of diabetes mellitus. So ഇവിടെ ജോയുടെ സ്റ്റോറിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് HDL റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണ് വേണ്ടിയിരുന്നത്. പക്ഷേ ജോയുടെ കേസിൽ അത് 40 ആയിരുന്നു, 40. ആൻഡ് ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് ഉണ്ടായിരുന്നത് 1208 ആയിരുന്നു, കൊളസ്ട്രോൾ 250 ആയിരുന്നു, HDL 31 ആയിരുന്നു. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള റേഷ്യോ വന്നിട്ട് 2ന് പകരമാണ് ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് HDL റേഷ്യോ 40 എന്നുള്ളത് വന്നത്. സോ എന്താണ് ഡോക്ടർ റേ ഇതിൽ ചെയ്തത്? Joe was very concerned about his lab results and so he felt motivated to immediately change his lifestyle. We placed him on a modest exercise program, a low glycemic diet and a regimen of antioxidant and mineral supplementation. I repeated Joe's blood work 12 weeks later and documented amazing improvement. So 12 ആഴ്ചയോളം ഡോക്ടർ റേ ആൻഡ് ടീം എന്ത് ചെയ്തു? നല്ല മധുരം കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള, ഗ്ലൂക്കോസ് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡയറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. നല്ല ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് കൊടുത്തു, മിനറൽസ് കൊടുത്തു, എക്സസൈസ് പ്രോഗ്രാമും കൊടുത്തു. സോ 12 ആഴ്ച കൊണ്ട് പിന്നെ നോക്കുമ്പോൾ എന്തായിരുന്നു റിസൾട്ട്? ജോസ് കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽ ഡ്രോപ്പ് ഫ്രം 250 to 150. 250 നിന്ന് 150 ആയിട്ട് കൊളസ്ട്രോൾ കുറഞ്ഞു. HDL 10 പോയിന്റ് കൂടി, 31 നിന്ന് 41 പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് ലെവൽ 1208 നിന്ന് 102 ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു. ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് HDL റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് 40 ആയിരുന്നത്, 40 ആയിരുന്നത് 2.5 ആയി. ബിലോ 2 ആണ് വേണ്ടത്. അത്രത്തോളം നോർമലൈസ് ചെയ്തു. Joe accomplished all of this without any medication and within just 12 weeks. Both he and I were thrilled. ജോയുടെ ഈ റിയൽ സ്റ്റോറിയിൽ ഇത് ഉണ്ടായത് മെഡിസിൻ ഒന്നും എടുക്കാതെ തന്നെയാണ് ഇത്രയും അധികം ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായത്. സോ ഇതിൽ ജോയും അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ റേ തന്നെ വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇഫ് യു ആർ ഇൻ എ ഹെൽത്ത് പ്രെഡിക്കമെൻറ്റ് ലൈക്ക് ജോസ്, യു ക്യാൻ achieve a similar outcome with the same commitment to lifestyle and eating adjustments. Syndrome X and its deadly ramifications can be beat. Now let us turn our attention to the progressed development of diabetes and how to reverse its
effect of on our bodies. So നമ്മൾ ഡയഗ്നോസിസ്, മോണിറ്ററിങ് ആൻഡ് ഹൗ ടു ട്രീറ്റ് ഡയബറ്റീസ് എന്നുള്ളത് ഡോക്ടർ റേ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുകയാണ്. ഓരോ സ്റ്റോറീസും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട്, റിയൽ സ്റ്റോറീസ് പറഞ്ഞിട്ട്. സോ മെയിൻലി ലോ ഗ്ലൈസീമിക് ഇൻഡെക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ആയിരിക്കണം. അതായത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള, മധുരം കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള തരത്തിലുള്ള ഫുഡായിരിക്കണം. നല്ല ഒരു എക്സസൈസ് പ്രോഗ്രാമിലായിരിക്കണം. ഓവർ എക്സസൈസിങ് അല്ല. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസും മിനറൽസും ഉള്ളിലേക്ക് കിട്ടാവുന്ന സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വേണം ഈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു മെഡിസിനും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഇത്രയും പ്രീ ഡയബറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും ഫ്രഷ്ലി ഡയഗ്നോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അത് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോഗ്രാമിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ മെഡിസിൻ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുകയും ഇൻസുലിൻ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുകയും അതുകൊണ്ടുള്ള മറ്റുള്ള ആഘാതങ്ങൾ, ഡയഗ്നോസ്ഡ് ആവുമ്പോൾ തന്നെ കാർഡിയോവാസ്കുലർ ഇഷ്യൂസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഡോക്ടർ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഡയബറ്റിസ് ഡയഗ്നോസ്ഡ് ആവുമ്പോൾ തന്നെ, ഡയഗ്നോസ്ഡ് ആവുക എന്ന് വെച്ചാൽ കുറേ കൊല്ലങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തന്നെ അതിൽ കാർഡിയോവാസ്കുലർ ഇഷ്യൂസ് വരാതിരിക്കാനും അത് കൂടുതൽ സീരിയസ് ആയിട്ട് റിസ്ക് ആയി വരാതിരിക്കാൻ, റെറ്റിനോപ്പതി ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി, ന്യൂറോപ്പതി, നെഫ്രോപ്പതി ഒന്നും വരാതിരിക്കാനായിട്ട്, അതിൻ്റെ റിസ്കുകളില്ലാതെ ലൈഫ് സ്മൂത്തായിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തരത്തിലുള്ള ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റ് സപ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ കൂടെ പോകണമെന്നാണ് ഡോക്ടർ റേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ വെയിറ്റ് ഒരു സൈഡായിട്ടാണ് കുറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ നല്ല ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ പോകുമ്പോൾ വെയിറ്റ് റിഡക്ഷൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സംഭവിക്കുന്നതാണ്, സൈഡ് ഇഫക്റ്റ് ആയിട്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണ് എന്നും ഡോക്ടർ റേ പറയുവാണ്. സോ താങ്ക് യു എവരിവൺ. ഗുഡ് നൈറ്റ്.